Дорогие друзья, сегодня я бесконечно рада представить вам Леонардо Орро, создателя техники осознанного дыхания и ребефинга, который любезно согласился выйти на связь и напрямую для вас ответить на несколько вопросов о сути этой техники. Dear friends, today I'm very glad to introduce you to the interview with Leonardom Orrom, who is creator of the rebirthing method, and who was so kind to meet us today and answer our questions. У нас в русскоязычном интернете, в публикациях, которые доступны для русских людей, в последнее время, а может быть и в первое, очень много противоречивой и недостоверной информации о ребефинге. The situation is that lately in Russian language internet, perhaps even not even in Russian internet, but there are a lot of contradictory information about the method. И я хотела бы сегодня в нашем разговоре проверить факты, чтобы именно из первых уст узнать именно от вас, что же было и есть на самом деле. And I would like to clarify some points in today's our conversation, to hear the facts directly from you. What is actually the story and what are the facts? I'm glad to supply that information. С вами поделюсь этой информацией. Спасибо. Thank you. Первый вопрос про создание ребефинга. Существует ли какой-то год, который можно считать официальным годом создания этой техники? First question about the creation of this rebirthing method. Are there any specific year which you can consider to be the birth point of this method, when it was actually created? Well, we do have an international certification process. The year that we started was 1973 and 1974. Ну, фактически можно сказать, что мы начали в 1973-1974 году. Вы известны во всем мире как автор книг. В какой книге желающие могут прочитать описание истории создания ребефинга и, может быть, самой техники? You are well known around the world as the author of books, as the one who is writing books. Which is the book of you who is the best, who best describes the history of the creating rebirthing method? Yes, it took us a couple of years to actually perfect the teaching of the method. Well, the books that in Russian, Luba probably remembers as well as I do, the breath awareness book. Любовь, наверное, лучше даже помнит, чем я, как она называется, осознанное дыхание. Да, есть такая книга «Осознанное дыхание». I think the healing manual. Не на русском языке. Maybe among those which are not yet translated На to русском Russian. всего 5 у нас было. Because in Russian we have only 5 books. There's 5 books that I've written that have been translated into Russian. I've actually written about 30, but most of them are just in English. Ну да, на русском только 5 книг переведено, но вообще я написал 30 книг, большинство из них на английском. Would you recommend among those 30, what is the book which is the best describing your method? The breath awareness book is the basic one, and the healing manual describes how the breath work heals various diseases. Ну, вот книга «Осознанное дыхание», она самая лучшая книга руководства по исцелению. Она вот наиболее подробно описывает, как осознанное дыхание способно исцелять различные болезни. Большое спасибо. Okay, thank you. Ребефинг считается вашей авторской методикой, авторской системой работы с дыханием. В чем заключалось ваше сотрудничество с другими людьми, которые часто упоминаются тоже в этой связи? Например, Сондра Рэй. Rebirthing is considered to be your creation. You are considered to be author of the rebirthing. And still, what was your cooperation with other
people who are sometimes mentioned as the co-creators or with whom you were cooperating. For example, Sodrari. I didn't get the name. Sandra was one of the early rebirthers. She wasn't really involved in the creation of the method. Но Сандра, она, в общем-то, одна из тех, кто из первых, кто практиковал, она, в общем-то, не являлась создателем, не участвовала в создании самого метода. Я встречала упоминание о том, что она была вашей ученицей. I mentioned, I saw it is being mentioned that she was your student. Was it so? One of your first students. Was she? Well, there was a whole group of people that were involved in the early development of the method. Ну, на самом деле, там была целая группа людей, которые участвовали, практикующие на ранних стадиях развития этого метода. А может быть, в эту группу также входили Джим Леннард и Фил Лаут? О них тоже часто говорят вот, в связи с созданием и развитием ребефинга. What about Jim Leonard and Phil Loud? Were they also part of that group? Because they are also often mentioned as early participants. No, they weren't involved in the early years. Нет, они не были, вот самые ранние годы их еще не было. They came in later. Уже пришли позже. Да. А вы могли бы как-то описать, вот, что известно для вас об их вкладе, развитии, потому что очень много есть публикаций и книг, они написали о ребефинге. Maybe you know that they wrote also some books about rebirthing, and in your opinion, how would you describe their input into development of the method? Well, they weren't really involved in the development of rebirthing. We probably should get into an understanding of rebirthing in order to distinguish what it really is. Не совсем корректно говорить, что они участвовали именно в создании метода ребефинга. И здесь, чтобы прояснить, нужно нам, скорее всего, описать более четко, в чем же состоит метод ребефинга, что им является, а что им не является. Да, давайте. Будет очень хорошо. Okay, if you can do this, please. We'll be glad to hear. Rebirthing for me has always meant two things. The first is to unravel the birth-death cycle and to become a conscious expression of the eternal spirit. And so that involves a total understanding of the human condition and is a big definition. The second definition is the ability to breathe energy as well as air. And that's really the essence of what the movement is about. Ну, вообще есть два основных момента в отношении ребефинга. Первое – это в том, чтобы вот разорвать цикл рождения и смерти. И здесь все дело в том, чтобы сделать этот опыт как можно более осознанным, а также чтобы обрести глубокое понимание этих процессов. И второй момент в том, что вдыхать не только воздух, но и энергию. And so the second definition, the ability to breathe energy as well as air, involves learning to breathe from the breath itself. И вот второй момент, вдыхать не только воздух, но и энергию. Здесь все дело состоит в том, чтобы научиться вдыхать из самого дыхания. And so you can't really give that ability to another person, and you can't give it to another person with words. Невозможно просто взять и вот буквально как-то передать эту способность другому человеку, тем более невозможно передать ее просто словами, на словах. And so a high-quality rebirther or breath worker can only provide a context in which the client can discover that ability for themselves. И таким образом, высокого уровня мастер ребефинга
самое большее, что он может сделать для другого человека, это организовать контекст таким образом, чтобы клиент сам смог открыть для себя этот процесс. And so in the beginning, I really didn't understand what I was doing. Другой момент в том, что в самом начале я сам не очень-то понимал, что именно я делаю. We knew that we were giving people a very powerful experience that involved the spiritual dimension of our being, the mental and emotional dimension of our being, and the physical dimension of our being. Все, что мы понимали тогда, что мы даем возможность нашим участникам получить очень мощный опыт, который активно включает и духовное, и ментальное, эмоциональное, и физические измерения бытия. And so after giving that experience to a few hundred people and to some of the people many times, we asked the question, what is the goal of having rebirthing breathwork sessions, and how many sessions do people need? И после того, как мы уже организовали, предоставили такой опыт нескольким сотням человек, и некоторым из них даже по много раз, тогда уже мы задались вопросом, а в чем же цель ребефинга и на самом деле сколько сеансов ребефинга необходимо человеку? And so I realized that the goal was to give people an ability, and the ability is to breathe divine energy. И тогда я понял и осознал, что цель ребефинга на самом деле в том, чтобы давать людям, открывать у них некую способность, и именно такую способность, благодаря которой они могут вдыхать божественную энергию. And so people have barriers to the realization of that goal. И у людей на самом деле существуют барьеры в реализации этой цели. And some of the barriers are physiological. Некоторые такие барьеры имеют физиологическую природу. Some of the barriers are intellectual and emotional. Некоторые интеллектуальные, другие эмоциональные. And it requires an awareness of the spiritual dimension of our being. И более того, эта способность требует осознавания духовного измерения нашего бытия. And so the spiritual dimension of our being is invisible. Духовное измерение нашего бытия, как вы понимаете, оно, в общем-то, невидимо. But the barriers to realizing that through the breath are very physical. Но барьеры, которые стоят на пути получения опыта, осознавания этого духовного измерения, и которые скрываются с помощью дыхания, барьеры, они вполне ощутимые и явные. And so we noticed that people could get through those physiological barriers and emotional barriers in around 10 sessions. И мы экспериментальным путем заметили, что люди способны проходить, прорываться через эти барьеры физиологические или эмоциональные примерно за 10 сеансов. And those sessions take 2 hours, and they're high-quality sessions in which the breathing guide or the rebirther breathworker gives their total attention to one client. И эти сеансы, каждый длится 2 часа. В этих сеансах должен присутствовать высококлассный специалист, наставник или эксперт в области ребефинга, который при этом уделяет полное свое внимание обучающимся. А правда ли, что на ранних этапах вы проводили дыхание и ребефинг в группах? Is it true that on the early stages you were doing rebirthing sessions in groups? Actually, no. The beginning of rebirthing were always individual sessions, and in the beginning they involved a hot tub or water and a snorkel.
На самом деле, вначале нет, все сеансы были исключительно индивидуальные, и использовалась ванна с теплой водой, а также дыхательная маска. А вода, вот это очень интересный вопрос, и так много путаницы вокруг этого, температура воды. Она должна быть горячая, то есть некомфортная, или теплая, комфортная для расслабления? That is very interesting question, because there are a lot of controversies about it. What should be the temperature of the water? Should it be really hot so much it's not even comfortable, or should it be just a comfortable warm water? What would be the temperature? It's best if the temperature is about 1 to 2 degrees above body temperature. Самое лучшее, чтобы температура была на 1-2 градуса выше температуры тела. And so we were involving water because originally we were birth trauma oriented. Мы включили этот элемент воды, потому что изначально наша цель, мы ориентировались именно на преодоление травмы рождения человека. And it took a few years actually for us to evolve out of being psychoanalytically oriented to being divine energy oriented. И на самом деле только через несколько лет нам потребовалось, чтобы уже переключиться, более ориентироваться на какие-то другие психологические моменты и ориентироваться на осознавание божественной энергии. And so I noticed that when people had 10 sessions, more or less, that they developed this ability to breathe energy as well as air. Я заметил, что вот как раз где-то за 10 сеансов обычно у людей развивается эта способность вдыхать не только воздух, но и энергию. And so giving that people the gift of the breath of life is the real goal of the specific breath work which we're talking about. И теперь уже можно сказать, что настоящая цель вот той дыхательной работы, того метода, который мы развили, это давать людям дар дыхания жизни. And so a breath worker has to have enough experience at perceiving that transformation of the breathing mechanism in order to be able to recognize it. И тот человек, который практикует или является наставником в этом процессе, у него должно быть достаточно опыта, чтобы распознавать процессы трансформации, чтобы замечать их и видеть их в дышащем. And so each high-quality breathwork session involves a completed energy cycle that usually takes 1.5 to 2 hours. И поэтому высокого уровня сеанс дыхательной практики обычно занимает 1,5-2 часа, потому что при нем должен произойти полный энергетический цикл дыхания. And when people have enough of those completed energy cycles, they remove enough physical trauma and emotional trauma so that they can concentrate on their breathing rhythm and connecting with the source of the breath. И когда человек проходит вот такой полный, завершенный энергетический цикл дыхания, тогда уже он может достаточно концентрироваться на ритме дыхания и на вот самой энергии. And so people reach a state in which they feel totally safe in their mind and their body, and they have this spiritual awareness spontaneously developed in which they are learning to breathe from the breath itself. Когда человек проходит такой завершенный энергетический цикл, он преодолевает эти барьеры энергетические, физические, эмоциональные, и тогда у него развивается, тогда он уже способен как следует осознавать и свое физическое тело, свою энергию и духовное измерение. Обязательно ли для этого дышать глубоко и часто? Is it necessary for this purpose to breathe deeply and often?
ребефинги критикуют часто за это, за требование глубокого частого дыхания и гипервентиляцию. Because rebirthing is being often criticized for this, for requirement to breathe faster and deeper, because it makes the effect of hyperventilation. Well, it's not necessarily faster or deeper. It's the ability to breathe energy as well as air, and sometimes that works most efficiently when people are breathing in a very gentle manner. Но здесь дело совсем не в том, чтобы дышать очень глубоко или очень часто. Гораздо важнее здесь, чтобы человек имел способность вдыхать не только воздух, но и энергию. И когда он делает это полноценным образом, тогда эффект может происходить даже при очень мягком и спокойном дыхании. And so gentleness is one of the secrets of the method. На самом деле вот эта мягкость является одним из секретов этого метода. Спасибо вам за эти слова. Очень важно было, чтобы от вас они исходили. Я думаю, для многих людей это будет поразительным открытием о ребефинге. Thank you very much for this sharing. And it is very important that we heard these words specifically from you, as from the creator of the method. I think many people will be quite surprised. It will be a revelation for them about the method. Very good. Могут ли люди заниматься практикой ребефинга самостоятельно? Can people practice rebirthing on their own? Well, that's what happens automatically when people have this fundamental transformation of their breathing mechanism, their physical breathing mechanism, and they connect with the source of the breath, which is the infinite eternal spirit, then they experience peace and energy. Но это происходит автоматически, когда человек проходит через этот фундаментальный процесс трансформации и соединяется, получает доступ к самому источнику дыхания, и тогда он способен испытывать умиротворение и осознавать дух и духовное состояние. А научиться он может только через опытного наставника. So in the beginning, this fundamental transformation has to happen with the help of an assistant, of an experienced breath worker only, right? Well, breath workers, of course, have to learn that ability. And the problem is that the connected breathing rhythm that we use in the rebirthing movement is so powerful that people can produce psychedelic effects in other people that are dramatic and that they're willing to pay for without having sufficient training or experience themselves to really know what they're doing. Но здесь проблема в том, что люди, которые вот в какое-то время уже практикуют этот метод, уже организовалось целое движение, потому что вот этот связанный ритм дыхания, он приводит в том числе к определенным психоделическим эффектам, и поэтому многие люди, они готовы платить даже не очень опытным тренерам, а те, в свою очередь, готовы организовывать такие занятия, чтобы ради такого эффекта. And so after people have reached the initial goal of the ability to breathe energy as well as air, they know that they can breathe themselves, they can breathe away tension and stress of everyday life, and they can breathe themselves into a state of peace or bliss and high energy. And peace and bliss, peace and high energy is an unbeatable combination. И здесь дело в том, что когда человек обретает эту способность дыхать не только воздух, но и энергию, тогда он уже достигает эту начальную цель, и тогда он уже на своем опыте убеждается, что он сам способен через это связанное дыхание выдыхать из себя и напряжение, и стресс, и более того, он достигает состояния умиротворения, блаженства, осознавания, ощущения высшей энергии. И вот это вот сочетание умиротворения, блаженства и высшей энергии, это, можно сказать, уже такая непобедимая комбинация. So our goal is to make people spiritually self-sufficient through breathing. That is a fantastic gift to give to people. И наша цель в том числе состоит в том, чтобы делать людей
самодостаточными духовными существами с помощью дыхания. И дыхание здесь играет огромную роль и является мощным подспорьем. As the developer of the method and dispensing it to thousands, if not millions of people, I realized that having that ability, as important and as basic and as valuable as it is, it's still not enough. И будучи автором, тем, кто развил этот метод, тем, кто, можно сказать, преподавал и преподает его тысячам и даже, наверное, миллионам людей, я должен сказать, что даже обретая эту способность, которую я только что описал, оказывается, этого еще и недостаточно. And so I developed 6 basic principles. И поэтому я развил 6 основополагающих принципов. We have to manage the mind. Во-первых, нужно научиться управлять умом. Mastering the breath is our relationship to air. Владение мастерством в дыхании – это наше взаимоотношение с воздухом. And then I developed the concept of spiritual purification, which involves the air, earth, water, and fire. Затем я развил концепцию духовного очищения, которая включает в себя элементы и воздуха, земли, воды и огня. And then we have to develop a concept of community, spiritual community, which involves love and understanding with the people in our immediate environment as well as our community. И затем также важным элементом является духовное общение, духовное сообщество, чтобы мы могли вокруг себя создавать такое сообщество людей, в котором можем жить и общаться в любви, с любовью на основе взаимопонимания. Не только в ближайшем окружении, но и более широком. And so the breath work gives people a physiological experience of their energy body. И эта работа с помощью осознанного дыхания, она дает людям физиологический опыт, реальный опыт осознавания своего энергетического тела. And so being initiated into the experience of our energy body leads us to the idea of spiritual purification. И когда мы получаем такую инициацию, начинаем чувствовать, осознавать свое энергетическое тело, это уже в свою очередь ведет нас к духовному очищению. So we can experience spiritual purification through the air by breathing. Мы можем получать опыт духовного очищения с помощью воздуха, через дыхание. We can experience spiritual purification with water through bathing as well as drinking high quality water. Мы можем также чувствовать на себе духовное очищение с помощью воды, когда принимаем омовение, когда принимаем воду очень чистую, высокого качества. We need to have a concept of spiritual purification that involves the earth element, which is our relationship to food, to exercise, and having a good diet as well as fasting. Также наша концепция духовного очищения должна включать элемент земли. Элемент земли проявляется через твердую пищу, которую мы употребляем, через физическую зарядку, через упражнения, которые мы делаем, и вообще через наш образ питания, не только питания, но и культуру поста. And fire is the polar opposite of water, and so we can get spiritual benefit as well as physical benefit by taking a shower or a bath. We can get a different kind of benefit by spending time with an open flame. И огонь, как известно, является в определенном смысле противоположностью воды. Но с помощью него также можно очищаться. То есть мы можем получать благо духовного очищения как от контакта с водой, от омовения, питья воды, также и проводя какое-то время рядом с огнем. And so neither one of those practices is sufficient, totally sufficient by themselves. And when we combine a conscious relationship with earth, air, water, and fire, we can maintain a very high state of personal, physical, and mental health.
Ни один из этих элементов сам по себе не является самодостаточным, и поэтому здесь дело в том, чтобы развить осознанное, сознательное, гармоничное взаимоотношение с каждым из этих элементов, и тогда уже мы можем на высоком уровне гармонизировать свои сферы физическую, эмоциональную, ментальную, духовную. And so we develop a concept of cleaning and balancing the energy body. И тогда уже мы развиваем свою концепцию очищения и приведения в равновесие своего энергетического тела. And we can heal most diseases, including even senility and old age, when we learn how to clean and balance the energy body. И когда мы учимся тому, как очищать, как приводить в равновесие энергетическое тело, тогда мы уже становимся способны исцелять большинство заболеваний и в том числе также преодолевать эффекты старости. And so when we learn each one of these practices with the elements and practice them over a period of time, health and high energy becomes normal. И когда с помощью вот этих 4 основополагающих элементов определенное время мы практикуем вот это очищение, приведение в равновесие, тогда здоровье, высокий уровень энергии для нас становится нормой. Я помню, как вы работали в Москве и не уставали, когда приезжали в 2003 году с семинарами. Yes, I remember experience associating with you when you visited Moscow. You would work very much, and you wouldn't even get very tired. That's true. If we do enough practices, we have a perpetual connection to the energy. Это действительно правда. Когда мы достаточно практикуемся в этом, у нас постоянно очень мощный контакт с энергией. Можно ли сказать, что люди, вернее, по-другому задам вопрос, вот люди, которые входят в эту практику, изучают энергию, как дышать энергией, может ли это как-то помочь из личного перейти на общие процессы, когда на планете так много драматических и тяжелых событий вокруг? Can we say that those who enter this practice, who study this energy, they broaden their awareness, and then they become aware also and enter into more global and more common processes which are unfortunately very dramatic nowadays on the earth, in our world. Yes, if there is a downside to learning the breath work and rebirthing, it is that we become more sensitive. Да, если говорить о каком-то побочном эффекте освоения осознанной работы с дыханием, то он именно в том, что мы становимся более чувствительными. And so that's an advantage in that we become more sensitive to our own pain and trauma and are able to heal it with the same methods. Но в этом также есть преимущество, потому что мы становимся чувствительными к собственной боли, к собственным травмам, и мы становимся способны исцелять их тем же самым методом. And it's also an advantage to the people in our environment because we have a tendency to have healing energy for them, but in the process of healing them, we become more sensitive to their pain. В этом также есть преимущество для окружающих нас людей, потому что сама наша энергия становится целительной для них. Но когда мы это делаем, когда мы оказываем на них этот целительный эффект, естественно, что при этом мы также очень чувствительны к их боли, к их травмам. And so ultimately that's also a benefit because it forces us to be more responsible for the well-being of everybody in our environment. Но в конечном итоге это также является благом, потому что когда мы становимся настолько чувствительны, это заставляет нас быть более ответственными в отношении окружающей среды и вот всего того, что мы делаем на Земле. And perhaps being a mature spiritual being involves the ability to process successfully the tension and stress or the negative energy of other people. И, вероятно, можно сказать, что вот, когда мы становимся вообще, чтобы стать зрелым духовным существом, это подразумевает способность внутри себя прорабатывать
как бы преодолевать, интегрировать и гармонизировать вот эти наши стрессы, негативную энергию и так далее. And so in my own development, when I realized that I was processing the negative energy of other people, I have many definitions of love, but I developed a definition which is that love is the willingness to process the negative energy of other people. И вот когда я в себе заметил эту способность, что я могу как бы трансформировать негативную энергию других людей, у меня появилось такое своеобразное определение любви, и в том, что любовь это, в общем-то, желание и способность и желание человека осознанно трансформировать негативную энергию других людей. And so when we have that willingness, instead of resenting it, we are able to process the negative energy of other people much faster and much easier. И когда у нас появляется вот именно это осознанное желание трансформировать негативную энергию вокруг себя, вместо того, чтобы отгораживаться от нее или убегать от нее, тогда мы становимся способны делать это гораздо быстрее, гораздо легче. Трансформировать такую энергию в процессе дыхательной сессии ребефинга? You mean we can process or transform this negative energy in course of the breath work or breathing session of rebirthing? Well, yes. Children, for example, process the energy of their parents. Например, у детей есть вот естественная способность как бы перерабатывать, переваривать, трансформировать энергию своих родителей. And even animals can sometimes process the energy of their owners. И даже животные, они иногда способны вот так вот переваривать, трансформировать энергию своих хозяев. And women are always processing the energy of men. Животные это делают по отношению к своим хозяевам, а женщины это делают по отношению к своим мужчинам. And so studies show that by life insurance companies, they know that if women are single, they will live longer than if they're married. Вот даже, например, статистика страховых компаний свидетельствует о том, что женщины, когда они одиноки, живут гораздо дольше, чем когда они замужем. And men, if they're married, they live longer than if they're single. А мужчины, наоборот, когда они женаты, они живут дольше, чем когда они одиноки. So, women are the solution to the problem, and men are the problem. Из этого можно своеобразно сделать вывод, что мужчины являются проблемой, а женщины являются решением этой проблемы. Unfortunately, women usually don't understand why they are the solution to the problem. К сожалению, женщины иногда не понимают, почему именно они являются решением проблемы и каким образом. And so as a result of developing my own spiritual sensitivity and continuously cleaning and balancing my energy body, I became aware of that whole process. Развивая свою собственную духовную чувствительность, постоянно очищая, приводя в равновесие свое энергетическое тело, я обрел глубокое понимание этого процесса. And so women like being with me, like men like being with women, both women and men like being with me, because I have good energy. И я заметил, что женщинам просто нравится быть рядом со мной, точно так же, как мужчинам обычно нравится быть рядом с женщиной. Но на самом деле и мужчинам, и женщинам нравится быть рядом со мной, просто потому что моя энергия стала более высокого качества. And so our Creator has created women to be the processors of the energy of the human race and actually to keep the human race alive. Но в принципе можно сказать, что Творец создал женщин именно в роли вот тех, кто трансформирует энергию человеческой расы, таким образом, что это позволяет человеческой расе выживать. And so women are actually doing spiritual purification involuntarily through menstruation, which involves earth, air, water, and fire. И на самом деле женщины, они даже как бы поневоле постоянно производят вот это духовное энергетическое очищение через процесс менструации, который
в общем-то, вовлекает все 4 элемента воды, земли, огня и воздуха. But women have to learn how to do spiritual purification consciously and intentionally as well as men. Однако женщинам, в общем-то, так же, как и мужчинам, нужно научиться, как производить духовное энергетическое очищение сознательно и осознанно по своей воле. Otherwise, when they go through menopause, they start to die. Иначе, когда у них наступает менопауза, у них очень быстро приближается смерть. И нам сейчас нужно будет сделать перерыв, первую часть 30 минут. Okay, thank you. Now we will have to make some short break because our first part is over. 30 minutes. Thank you. Just a couple minutes, 3-5 minutes.